free. तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम।
ఓం శాంతి. ఓం శాంతి అక్కయ్య. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి అక్కయ్య. ఓం శాంతి అందరికీ. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. तो आज है 4 जनवरी। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। మధురమైన పిల్లలు, ముఖ్యమైనది స్మృతి యాత్ర. मुख्य है याद की यात्रा, याद से ही आयु बढ़ेगी. ముఖ్యమైనది స్మృతి యాత్ర, స్మృతి ద్వారానే ఆయుష్ పెరుగుతుంది. मुख्य है याद की यात्रा, याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे. స్మృతి యాత్ర ద్వారానే, స్మృతి ముఖ్యమైనది స్మృతి యాత్ర, స్మృతి ద్వారానే ఆయుష్ పెరుగుతుంది, వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा. मुख्य है याद की यात्रा, याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे. याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा. స్మృతిలో ఉండేవారి అవస్థ, మాటలు, నడవడిక చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉంటాయి. ముఖ్యమైనది స్మృతి యాత్ర, స్మృతి ద్వారానే ఆయుష్ పెరుగుతుంది, వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. స్మృతిలో ఉండేవారి అవస్థ, మాటలు, నడవడిక చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉంటాయి. యాద్ మే రహనే వాలోं की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा. प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? పిల్లలైన మీకు దేవతల కన్నా ఎక్కువ సంతోషం ఉండాలి, ఎందుకు? तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? పిల్లలైన మీకు దేవతల కన్నా ఎక్కువ సంతోషం ఉండాలి, ఎందుకు? उत्तर है, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है. జవాబు, ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు చాలా పెద్ద లాటరీ లభించింది. क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है. भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं. భగవంతుడు మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं. सत्युग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे. సత్యుగంలో దేవతలు దేవతలను చదివిస్తారు. सत्युग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे. यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं. ఇక్కడ మనుషులు మనుషులను చదివిస్తారు. यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं. కానీ ఆత్మలైన మిమ్మల్ని స్వయంగా పరమాత్మయే చదివిస్తున్నారు. यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं. तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो. మీరిప్పుడు స్వదర్శన చక్రధారులుగా అవుతున్నారు.
तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है. మీలో మొత్తం జ్ఞానమంతా ఉంది. तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं है. దేవతల్లో ఈ జ్ఞానం కూడా లేదు. देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं. तो आज की गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आ रहे हैं. మేల్కోండి ప్రేయస్లారా మేల్కోండి, నవయుగం రాబోతుంది అని పాట ఉంది. ओम शांति. नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वह भी मनुष्य, परंतु उनके गुण देवताओं जैसे होते हैं. నవయుగంలో అంటే ఆ కొత్త యుగంలో ఉంటారు దేవీ దేవతలు. వారు కూడా మనుషులే, కానీ వారిలో గుణాలు దేవతల్లా ఉన్నాయి. వహే వైష్ణవ్ డబల్ అహింసక్, अभी मनुष्य डबल हिंसक है, मारा मारी भी करते, काम कटारी भी चलाते हैं. ఇప్పుడు దేవతలు వారంటే వైష్ణవులు డబల్ అహింసకులు. ఇప్పుడు మనుషులైతే డబల్ హింసకులుగా ఉన్నారు. అంటే గొడవలు పోట్లాటలు కొట్టుకోవడం కూడా చేస్తారు, కామ వికారాలను కూడా నడిపిస్తారు. इसको कहा जाता है मृत्युलोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं. మరి దీని ఏమనడం జరుగుతుంది? మృత్యులోకము, ఇందులో వికారి మనుషులు ఉంటారు. उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं. మరి ఆ ప్రపంచాన్ని ఏమంటారు? దేవలోకం అంటారట. ఎందుకని? అక్కడ దేవీ దేవతలు ఉంటారు. वो डबल अहिंसक थे, उनका भी राज्य था. వారు డబల్ అహింసకులుగా ఉండేవారు, కానీ వారి రాజ్యం కూడా ఉండేది. कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता. చూడండి, కేవలం 5,000 సంవత్సరాలు అంటేనే మర్చిపోయాము. కల్పం యొక్క ఆయుష్ లక్షల సంవత్సరాలు ఉన్నట్లయితే ఏ విషయం ఆలోచనలో కూడా వచ్చేది కాదు. आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं. कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 कहते हैं. మన లాఖों के हिसाब से अभी कम कर रहे. తో బాబాని ఈ రోజులలో కల్పం యొక్క ఆయుష్ అనేది తక్కువ చేస్తున్నారట. కొద్దిమంది 7,000 సంవత్సరాలు అంటారు, కొద్దిమంది 10,000 సంవత్సరాలు అంటారు. यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं. कहाँ रहते हम बच्चे? శాంతి धाम में. మరి ఇది కూడా పిల్లలకు తెలుసు. బాబా ఉన్నారు, ఉన్నతాతున్నతమైన భగవంతుడు. మరి వారి యొక్క పిల్లలం మనం కూడా ఎక్కడ ఉంటాము? శాంతిధాంలో ఉంటాము. हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले, గైడ్ హే. మరి మనం ఎవరు? గైడ్స్ అన్నమాట, మార్గదర్శకులము, దారిని చెప్పేవారిమి. इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं. ఈ యాత్ర గురించి అయితే ఎలాంటి వర్ణన లేదు. बाहर सभी भक्ति मार्ग की यात्राओं की वर्णन करते हैं. बल गीता में अक्षर है. इस यात्रा के हिसाब से कौन सी अक्षर है गीता में? మన్మనా భవ. కానీ గీతలో ఈ పదాలు ఉన్నాయట, మన్మనా భవ అని. परंतु उनका अर्थ क्या है? मनमना भव का अर्थ क्या है? मन से मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो. ये किसकी बुद्धि में नहीं आता. ఇప్పుడు మన్మనాభవ అనే అక్షరం ఉంది, కానీ దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? బాబాను స్వయాన్ని ఆత్మ అనుకొని బాబాను స్మృతి చేయండి. ఇది ఎవరి బుద్ధిలో కూడా రాదు. జబ్ బాప్ ఆకర్ సమझाए तब किसकी बुद्धि में आए. ఎప్పుడైతే బాబా వచ్చి అర్థం చేయిస్తారో అప్పుడు ఎవరి బుద్ధిలోనైనా వస్తుంది. इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो. मनुष्य यहाँ है, देवता सत्युग में होते हैं. ఈ సమయంలో మీరు మనిషి నుండి దేవతగా అవుతున్నారు. మనుషులు ఇక్కడ ఉంటారు, దేవతలైతే సత్యుగంలో ఉంటారు. कारोबार तुम अभी मनुष्य से देवता
सॉरी, बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो, तुम्हारी यह ఈశ్వరీయ మిషన్ హే. తప్పకుండా మీరిప్పుడు మనిషి నుండి దేవతగా అవుతారు. మీదిది ఈశ్వరీయ మిషన్. निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके. निराकार को हाथ पांव कहां से आया? సో నిరాకారుడైన పరమాత్మ గురించి అయితే ఏ మనుషులు అర్థం చేసుకోలేరు. నిరాకారుడికి కాలు చేతులు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి? श्रीकृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है. भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं. శ్రీకృష్ణుడికైతే చేతులు కాళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి. భక్తి మార్గంలో అయితే ఎన్ని శాస్త్రాలు తయారు చేశారు. అభి తుమ్ బచ్చోं के पास चित्र आदि तो बहुत है. चित्र से याद आते हैं कि इस चित्र पर जब समझाए और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे. ఇప్పుడు మీ పిల్లల దగ్గర అయితే చిత్రాలు చాలా ఉన్నాయంటున్నారు బాబా. చిత్రాలతో స్మృతికి వస్తుందట ఈ చిత్రం పైన ఈ విషయాలు అర్థం చేయించాలని. మరి ఇంకా చాలా చిత్రాలు కూడా తయారవుతూ ఉంటాయి. ఏకదం ఉప్పర్ ఆత్మా ఉన్కా భీ దిఖానా హే చిత్రం మే. మరి పూర్తిగా పైన ఆత్మల్ని కూడా చూపించాలి. ఆత్మాయే హి ఆత్మాయే आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देगी. कहा? ऊपर में परंदाम में सब आत्माएं आत्मा है, कुछ शरीर का ऐसा चित्र नहीं है. అక్కడ పైన అయితే ఆత్మలే ఆత్మలు కనిపిస్తాయి. फिर सूक्ष्मतन उनके नीचे मनुष्य को भी बनाएंगे. देखो ऊपर पर आत्माएं रहते हैं, उसके बाद नीचे सूक्ष्मतन है. దాని తర్వాత సూక్ష్మతనం, మళ్ళీ దాని కింద సూక్ష్మతన్ కే నీచే మనుష్య లోకం అన్నమాట. అది కూడా తయారు చేయాలా. మనుష్య कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं ये दिखाएंगे. మనుషులు ఏ విధంగా మరి చివర్లో కిందకు వచ్చేసి మళ్ళీ తిరిగి పైనకి ఎక్కుతారు, ఇది కూడా చూపించాలట. ऐसे चित्र बनाए ना म्यूजियम में मधुबन में. कैसे चित्र है? ऊपर से आत्माएं आते हैं, फिर ऐसा सीढ़ी चित्र रखे हैं, उसमें सब जन्म लेते हैं, फिर ऊपर जाते हैं. మన नीचे उतरते फिर अंत में ऊपर जाते हैं. కిందకు దిగుతారు, మళ్ళీ అంత కంప్లీట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ పైకి ఎక్కడం. दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी. రోజు రోజుకి దిన ప్రతిదినం చాలా కొత్త కొత్త పరిశోధనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. अब जितने चित्र है उतनी सर्विस भी करनी है. चित्र बनाते किस लिए? सर्विस करने के लिए, चित्र के ऊपर समझाने के लिए. బాబా ने ఇప్పుడు ఎన్ని చిత్రాలు ఉన్నాయంతా సేవ కూడా చేయాలి. फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे. తిరిగి మళ్ళీ ఎలాంటి చిత్రాలు తయారవుతాయంటే దాంతో మనుషులు చాలా తొందరగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. జాడ్ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा. कौन सा జాడ్? మన సృష్టి రూపీ జాడ్. వృక్షం అనేది చాలా తొందరగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కల్ప పహలే జిస్నే जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी. కల్పం క్రితము ఎవరైతే ఏ పదవి పొంది ఉంటారో మళ్ళీ అదే రిజల్ట్ వెలువడుతుంది, అదే రిజల్ట్ వస్తుందన్నమాట. వహి నిక్లింగి, మళ్ళీ అదే రిజల్ట్ వస్తుంది, వారే వస్తారు జ్ఞానంలో కూడా. ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं. बन सकते नहीं बन सकते? बन सकते हैं. कि बाबा के पास हिसाब क्या है, कितने साल से है वो काउंट नहीं होता है, कितना श्रीमत को फॉलो कर रहे, कितना पक्का है वो रिजल्ट होता है. तो బాబాని ఇలా కాదు చివర్లో వచ్చేవారు మాలలో మనిగా అవ్వలేరని కాదంటున్నారు బాబా. అవ్వచ్చు, కానీ మనం ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం అది లెక్క చే. ఎంత మనం ఫాలో చేసాము, ఎంత శ్రీమతం ఫాలో చేసాము దాంతో లెక్క ఉంటుంది. వహబీ బనేంగి, వారు కూడా అవుతారట, చివర్లో వచ్చేవారు కూడా మాలలో పూసగవ్వచ్చు. नवदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उनको साक्षात्कार होता है. నవవిధ భక్తి చేసేవారు దినము రాత్రి భక్తిలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు, అప్పుడు వారికి సాక్షాత్కారం జరుగుతుందట. జహా బి ఐసే నిక్లేంగే, ఇక్కడ కూడా అలాంటి వారు ఉంటారట, అంత తీవ్ర పురుషార్థం చేసేవారు.
रात दिन मेहनत कर पति से पावन बनेंगे. తో బాబా దగ్గర కూడా ఏం చేస్తారట, రాత్రి పగలు శ్రమ చేసి పతితం నుండి పావనంగా అవుతారు. ఛాన్స్ సబ్కో హై. सबको मना जो शुरू में आए उनको भी, बाद में आए उनको भी. ఛాన్స్ అవకాశం అయితే అందరికీ ఉంది. ఐసే నహీ పిచాడి में कोई रह जाए. ఇలా అయితే కాదు చివర్లో ఎవరైనా అలాగే ఉండిపోతారని కాదు. డ్రామా ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता. డ్రామానే ఈ విధంగా తయారై ఉంది. ఎవరైతే జ్ఞానంలో రావాల్సి ఉన్నవారో వారెవరు కూడా మిగిలి ఉండలేరంటున్నారు బాబా. సబ్ తరఫ్ పైగామ్ దేనా హై. నలువైపులా అన్ని వైపులా బాబా సందేశాన్ని ఇవ్వాలి. శాస్త్రోं में है एक रह गया तो उन्होंने उल्हाना दिया. तो एक को परिचय नहीं मिला, बाबा का संदेश नहीं मिला. శాస్త్రం ఇలా ఉందట, ఒక్కరికి ఒక్కరట ఫిర్యాదు చేశారట. అంటే నాకు తెలియదు భగవంతుడు వచ్చారన్న విషయం అనేసి ఫిర్యాదు చేశారని. ఏ చిత్ర అక్బార్ ఆదే మే భీ పడేంగే. అందుకని కంప్లైంట్స్ ఏ ఉండకుండా ఈ చిత్రాలు ఏంటి న్యూస్ పేపర్లో అన్నిట్లో వస్తాయి. తుమ్కో భీ నిమంత్రణ మిల్తే హై. మరి మీకు కూడా నిమంత్రణ లభిస్తుందట. सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है. చివరి వరకు అంతిమ వరకు అందరికి తెలిసిపోతుందట ఏమని, బాబా వచ్చేసారు అంటే భగవంతుడు వచ్చేసారని. जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे. देखो मालूम रहे तो भी कब कब दौड़ के आएंगे बाबा के पास. पूरा निश्चय होनी चाहिए. ఎప్పుడైతే పూర్తిగా నిశ్చయం ఉంటుందో అప్పుడే పరిగెడుతూ వస్తారట బాబా దగ్గరికి. नामाचार निकलता ही रहेगा. नवयुग सत्युग को ही कहा जाता है. नवयुग अखबार भी निकलती है. పేరు అనేది చాలా వెలువడుతూ ఉంటుంది. నవయుగం అని సత్యుగానే అంటారు. నవయుగం అని అలా న్యూస్ పేపర్ కూడా వెలువడిందంట. అంటే ఆ న్యూస్ పేపర్ కా నామ్ క్యా హై, నవయుగ్. कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में ये पुराना किला किचड़ा ఆది హోనా సకే అంటారట. న్యూ ఢిల్లీ అని అంటారు, కానీ న్యూ ఢిల్లీలో ఈ పాత కోట కానీ చెత్త ఇలాంటివేవి కూడా అక్కడ ఉండవు. అభి తో హర్ చీజ్ టేడీ బాంకీ హో గయి హే. ఇక్కడైతే ప్రతి వస్తువు వంకర టింకరగా అయిపోయిందట. సత్యుగ్ మే सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं. यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है. సత్యుగంలో అయితే అన్ని తత్వాలన్నీ కూడా ఆర్డర్లో ఉంటాయి. ఇక్కడైతే 5 తత్వాలు కూడా తమో ప్రధానంగా ఉన్నాయి. వహా సబ్ సతో ప్రధాన్ హోతే హై తో హర్ ఏక్ తత్వ సే సుఖ మిల్తా హై. అక్కడ అన్ని సతో ప్రధానంగా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ప్రతి ఒక్క తత్వంతో కూడా సుఖమే లభిస్తుంది. దుఃఖ కా నామ్ భీ నహీ, ఉస్కా నామ్ హై స్వర్గ. దుఃఖం యొక్క పేరే లేదు, దాని పేరే స్వర్గం. ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम सतो प्रधान बन गए हैं. सॉरी, अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं. ఈ అన్ని విషయాలు ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు. తప్పకుండా మనం ఇప్పుడు తమో ప్రధానంగా అయిపోయామని. సతో ప్రధాన్ बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं और सब अंधियारे में है, हम रोशनी में है. कौन सी रोशनी में? జ్ఞాన్ కి రోషని మే. సతో ప్రధానంగా అవ్వడానికి పురుషార్థం చేసి గమ్యం అనేది మనం ఎక్కుతున్నాం ఇప్పుడు. మరి అందరైతే అంధకారంలో ఉన్నారు, మనమైతే వెలుగులో ఉన్నాము. హమ్ ఊపర్ జా రహే హై. కహా ఊపర్? ऊपर कहाँ? और सब नीचे गिर रहे हैं. మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంకా కిందకే పడుతున్నారు. ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है. చూడు ఇదంతా కూడా విచార సాగర మంథనం అనేది మీరు పిల్లలు చేయాలి. श्री बाबा है सिखलाने वाला, वो तो मंथन नहीं करेंगे. कौन नहीं करेंगे मंथन? श्री बाबा नहीं करेंगे. श्री बाबा అయితే నేర్పించేవారు, వారే మంథనం చేయరు విచార సాగర మంథనం. బ్రహ్మ को मंथन करना होता है. బ్రహ్మ బాబాకు ఈ జ్ఞానం గురించి మంథనం చేయాల్సి ఉంటుంది. तुम सब विचार सागर मंथन कर
समझाते हो మీరందరూ కూడా బాబా వినిపించిన జ్ఞానాన్ని విచార సాగర మంతనం చేసి అర్థం చేయిస్తారు कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता क्यों नहीं चलता కొద్ది మందికైతే ఈ జ్ఞానం యొక్క విచార సాగర మంతనం అస్సలు నడవదట ఎందుకని దూసరే మంతన్ కా కామ్ హై వేరే విషయాల గురించి ఆలోచించాల్సి ఉంది కాబట్టి ఇదే మంతనం నడవదు పురాణి దునియాకి యాద్ పడతీ హై పాత ప్రపంచం యొక్క స్మృతే ఉంటుందట బాబా कहते हैं పురాణి దునియాకో ఏకదం భూల్ జావో కానీ బాబా ఏమంటున్నారు పాత ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోండి అంటున్నారు పరంతు బాబా जानते हैं बाबा तो कह रहे बाबा की तरफ से लेकिन बाबा जानते हैं क्या जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है నంబర్ వారుగా పురుషార్థం అనుసారంగా రాజధాని స్థాపన అవుతుంది అని इसका मतलब क्या है हर प्रकार के बन रहे राजा रानी दास दासी सब बन रहे అన్ని ప్రకారాల వారు తయారవుతున్నారు మరి రాజధానిలో అందరు కావాలి కదా बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूं तो బాబా అంటున్నారు నేను వచ్చేసి రాజధాని స్థాపన చేసి మిగతా వారందరినీ తీసుకెళ్ళిపోతాను ఎక్కడికి పరంధామానికి तो बाबा कह रहे जो ज्ञान सुनते हैं वो सत्युग में आएगा बाकी सब परमधाम में जैसे जो कि कुछ प्रोग्राम करते हैं सब चीजें निकालते हैं जो चाहिए वो सब यूज करते हैं बाकी सब निकाल देते हैं फूलों का डेकोरेशन हुआ जो चाहिए ले लिए बाद में सबको सब कुछ निकाल देते हैं ऐसे बाबा भी क्या करते हैं अभी जिसको ज्ञान सुनाया जो वो काम में आता है उसको रखेंगे बाकी सबको పరంధామ में बिठा देंगे మిగతా వాళ్ళందరినీ పరంధాంలో కూర్చోబెడతారు బాబా అంటున్నా మిగతా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోతాను वो लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं दूसरे धर्म वाले వారైతే కేవలం వారి వారి ధర్మ స్థాపన చేస్తారు उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं చూడు ఏ ధర్మస్థాపకుడు వచ్చి ధర్మస్థాపన చేసిన తర్వాత వారి వెనకాల ఆ ధర్మానికి చెందిన వాళ్ళు పరంధాం నుంచి కిందకు వస్తారు ఆత్మలు उनकी क्या महिमा करेंगे ऊपर से नीचे लेके आने वाले की महिमा नहीं है बोल रहे बाबा महिमा किसकी है नीचे से ऊपर लेके जाना పై నుండి కిందకు తీసుకొచ్చే వారి మహిమ లేదట కింద నుంచి పైకి తీసుకెళ్లే వారి మహిమ ఉంది तो महिमा तो तुम्हारी है आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्मం వారిని హీరో హీరోయిన్ అని అంటారట क्यों हीरो हीरोइन माना आदि से लेकर अंत तक पार्ट होता है उनका మరి హీరో హీరోయిన్ అంటే ఆది నుంచి అంతిమ వరకు పాత్ర ఉంటుంది हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है వజ్ర సమానమైన జన్మ మరి కౌడి అంటే గవ్వ సమానమైన జన్మ అనేది మీ గురించే గాయనం ఉంది फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो कहां से गिरे चोटी से తిరిగి మీరు ఒక్కసారిగా పెళ్ళికంటే అంత ఉన్నతమైన స్థానం నుంచి కింద పడిపోయి కిందకు వచ్చేసారనమాట तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए क्यों అవును ఈ సమయంలో మీకైతే మీ పిల్లలకి దేవతల కంటే ఎక్కువ సంతోషం ఉండాలట बाबा बाबा का परिचय भी मिला मुक्ति धाम का भी मालूम है सत्यु का ही मालूम है स्वर्ग में जाएंगे बोल के तो బాబన్న మీకు ఎక్కువ సంతోషం దేవతల కంటే ఎక్కువ సంతోషం ఉండాలట क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు లాటరీ లభించింది तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे మీకు ఇప్పుడు భగవంతుడు చదివిస్తున్నారు అక్కడైతే దేవతలే దేవతలకు చదివిస్తారు यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं और तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं फर्क हो गया ना तो బాబా అంటున్నారు అక్కడైతే సత్యుగంలో దేవతలకు చదివిస్తారు ఇక్కడ మనుషులకు చదివిస్తారు
మరి మీ ఆత్మలకైతే పరంపిత పరమాత్మ చదివిస్తున్నారంటే మరి తేడా అయింది కదా. तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है. अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. మరి బ్రాహ్మణులైన మీకే ఇప్పుడు రామరాజ్యము రావణ రాజ్యం గురించి కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఎంతగా శ్రీమతంపై నడుస్తారో అంత ఉన్నత పదవిని పొందుతారు. అజ్ఞాన్ కాల్ మే జో కర్తే హై वो उल्टा ही होता है. అజ్ఞాన కాలంలో మీరైతే చేస్తారో అదంతా తప్పుగానే అవుతుంది. छोटे पन में सागिर बुद्धि होती है, फिर बालिंग बुद्धि होते हैं. 16-17 वर्ष के बाद సగాయి होती है. ఇప్పుడు బాబన చిన్న ఉన్నప్పుడైతే బాల్యం యొక్క బుద్ధి ఉంటుంది. కొద్దిగా యువావస్థ వచ్చిందంటే యువ యొక్క బుద్ధి ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత 16-17 సంవత్సరాల తర్వాత నిశ్చితార్థం జరుగుతుందన్నారు బాబా. తబ్కే కాలం మే జల్దీ కర్తే తే. ఆజ్ కల్ తో గంద్ బహుత్ హై. ఈ రోజులలో అయితే చెడు చాలా ఉంది. గోద్ వాలే బచ్చే కో భీ సగాయి కరా దేతే హై. ఒడిలో ఉన్న పిల్లాడికి కూడా నిశ్చితార్థం చేయించేస్తారట. ఫిర్ లేనా దేనా షురూ కర్ దేతే హై. ఇంకా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనేది మొదలు పెడతారు. వహా షాదియా కితనీ రాయల్ హోతీ హై. తుమ్నే సబ్ సాక్షాత్కార్ కియా హై. ఎక్కడ కహా మనం అక్కడ సత్యుగంలో వివాహాలు చాలా రాయల్ గా జరుగుతాయట. మీరు అన్ని సాక్షాత్కారం చేసుకున్నారు. జిత్నా ఆగే బడితే జాయింగే తో తుమ్ సబ్ సాక్షాత్కార్ కరేంగే. మీరు ఎంతగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఆగే మన కహా हमारी स्थिति उतना सत्युग के हिसाब में देवता के हिसाब से मैच होना है, तब हमको साक्षात्कार होता है. तो బాబా మీరు ఎంత ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారో అంత మీకు సాక్షాత్కారం చేసుకుంటూ ఉంటారు. अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी. మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ యోగి పిల్లల యొక్క ఆయుష్ అయితే ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. బాప్ कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ. బాబా అంటున్నారు యోగం ద్వారా మీ ఆయుష్ని పెంచుకోండి. బచ్చే సమజ్తే హై యోగ మే హమ్ ఢీలే హై. పిల్లలు అర్థం చేసుకున్నారట ఏమని, యోగంలో మేము ఢీలాగా ఉన్నాము అని. యాద్ మే రహనే కే లియే మాతా మార్తే హై పరంతు స్మృతిలో ఉండాలని చాలా తల బాదుకుంటారట. అయినా కానీ రహనే సక్తే, అయినా కూడా ఉండలేకపోతారట. గడి గడి భూల్ జాతే హై. గడే గడి మర్చిపోతుంటారు. వాస్తవ్ మే యహా వాలోం కా చాట్ బహుత్ అచ్చా హోనా చాహియే. బాబన్న వాస్తవానికి ఇక్కడ ఉండే వారి యొక్క చాట్ చాలా బాగుండాలి. బాహర్ తో గోరఖ్ దందే మే రహతే హై. బయట ఉండేవారైతే అన్ని పనులు వ్యాపారాల్లో వాటిలో ఉంటారు. బాప్ కో యాద్ కర్తే కర్తే యహా హీ తుమ్కో సతో ప్రధాన్ బన్నా హై. బాబాను స్మృతి చేస్తూ చేస్తూ ఇక్కడే మీరు సతో ప్రధానంగా అవ్వాలి. కమ్ సే కమ్ భోజన్ బనాతే కామ్ కర్తే 8 घंटा मुझे याद करो. बैठ के करने के लिए नहीं बोल रहे बाबा. क्या करते? भोजन बनाते भी काम करते भी 8 घंटा याद करो. తక్కువలో తక్కువ మీరు భోజనం తయారు చేస్తూ పనులు చేస్తూ కూడా 8 గంటలు నన్ను స్మృతి చేయండి. తబ్ కర్మాతీత అవస్థ अंत में होगी. देखो 8 घंटा याद करते रहेंगे तो तब కర్మాతీత అవస్థ అంత తక్. तो బాబా అన్నారు అప్పుడు కర్మాతీత అవస్థ అనేది అంత్యంలో జరుగుతుంది. कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा क्या कहेंगे? अच्छा वेरी गुड बोलेंगे. अच्छा तो कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं. ఒప్పుకోరంట 6-8 గంటలు నేను యోగంలో ఉంటున్నానంటే. बहुतों को लज्जा आती है చాట్ नहीं लिखते हैं. చాలా మందికి సిగ్గు అనిపిస్తుందట, చాట్ రాయరట. आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते. कितना घंटा? आधा घंटा बोल रहे बाबा. అరగంట కూడా స్మృతిలో ఉండలేరట. मुरली सुनना कोई याद नहीं है, ये तो धन कमाते हो.
మురళి వినడం అంటే ఇదేం స్మృతి కాదు. ఇదైతే మీరు ధనం సంపాదిస్తున్నారు మురళితో. యాద్ మే తో సున్నా బంద్ హో జాతా హై. స్మృతులైతే వినడం అనేది ఆగిపోతుంది. కై బచ్చే లిఖ్ దేతే హై యాద్ మే మురళి సుని. పరంతు కొద్దిమంది పిల్లలు ఇలా కూడా రాస్తారట, బాబా మీ స్మృతిలోనే మురళి అంతా విన్నాము అని అంటారట. కానీ ఏ యాద్ తోడే హే, ఇది స్మృతి ఏంటంటున్నారు బాబా. మురళి వినడం అంటే స్మృతి కాదు. బాబా ఖుద్ कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूं. कौन బాబా ఖుద్ कह रहे? బ్రహ్మ బాబా. బ్రహ్మ బాబా స్వయంగా అంటున్నారు, నేనే గడియ గడియ మర్చిపోతాను. याद में भोजन करने बैठता हूं. कौन बोल रहे? ब्रह्मा बाबा. तो बाबा आप तो अभोक्ता हो, ये कैसे कहूं? बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं. तो బ్రహ్మ బాబా అంటున్నారనమాట, నేను స్మృతిలో కూర్చొని భోజనం చేస్తాను. అప్పుడు బాబాతో నేను ఎలా అనాలి? బాబా అయితే మీరు అభోక్త కదా, ఏం తినరు. నేను ఎలా చెప్పాలి? బాబా మీరు కూడా తింటున్నారు, నేను కూడా తింటున్నాను ఎలా చెప్పాలి అంటున్నారు బ్రహ్మ బాబా. కోయి కోయి బాత్ మే కహెంగే కి బాబా భీ సాత్ హై. కొన్ని కొన్ని విషయాలు అనొచ్చట ఏమని? బాబా మీరు కూడా నా తోడున్నారు అని. बाबा साथ है, लेकिन बाबा को साथ बिठाना है, हम ही खाना है. तो बाबा तोड़ పెట్టుకోవాలి, తినాలి. ముఖ్య है याद की यात्रा. ముఖ్యమైనదైతే స్మృతి యాత్ర. మురళి की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है. జ్ఞాన యోగ अलगైన సబ్జెక్ట్. మురళి యొక్క సబ్జెక్ట్ అయితే పూర్తిగా వేరు. యాద్ से पवित्र बनते हैं. స్మృతి ద్వారా మీరు పవిత్రంగా అవుతారు, आयु बढ़ती है. बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना, इसमें था ना, बाबा भी याद था ना उसमें. नहीं, ఆయుష్ కూడా పెరుగుతుంది యోగంతో. కానీ ఇలా కాదు, మురళి విన్నానంటే బాబా కూడా ఉన్నారు కదా అందులో, బాబా స్మృతి కూడా ఉంది కదా. మురళి సున్నే సే వికర్మ వినాश नहीं होंगे. इसलिए मुरली छोड़ देना नहीं. మురళి సునేంగే తో ही योग कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. బాబా అంటున్నారు, మురళి విన్నట్లయితే వికర్మలేం వినాశం అవ్వవు. मेहनत है. मेहनत किसमें है? योग में मेहनत है. మురళి సున్నా कोई मेहनत की बात नहीं है. శ్రమ ఉంది యోగం చేయడం అంటే. बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं. బాబాకు తెలుసట, చాలా మంది పిల్లలు అస్సలు స్మృతి చేయలేరు నన్ను అంటున్నారు బాబా. याद में रहने वालों की अवस्था कैसे होती है? बोल चाल बिल्कुल अलग रहेगा. స్మృతిలో ఉండేవారి అవస్థ అంటే వారి స్థితి, వారి మాట తీరు, నడవడిక పూర్తిగా వేరుగుంటుందట. याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है. స్మృతి ద్వారానే సత్వ ప్రధానంగా అవుతారు, కానీ మాయ ఎలా ఉందంటే పూర్తిగా తెలివిలేని వారిగా తయారు చేస్తుంది. बहुतों की बीमारी उतल पड़ती है. कौन सी बीमारी? వికారం की बीमारी. చాలా మంది యొక్క ఈ అనారోగ్యం అనేది, రోగం అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందట. मोह जो नहीं था वो उतल पड़ता है, పస్మర్తే హై. మోహం అయితే అంత లేదట, ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువైపోతుందట మోహం. ఇంకా మోహంలోనే చిక్కుకుపోతారు. బడి మెహనత్ కా కామ్ హై. చాలా శ్రమ యొక్క పని. మురళి సున్నా ఏ సబ్జెక్ట్ అలగ్ హై. బార్ బార్ బోల్ రే బాబా ఆజ్. మురళి వినడం ఈ సబ్జెక్ట్ వేరు. యహే ధన్ కమానే కి బాత్. इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे. सिर्फ ये కమాయి హే. ఇదైతే ధనం సంపాదించే విషయం అంటున్నారు బాబా. దీనితో ఆయుష్యం పెరగదు, పావనంగా అవ్వరు, వికర్మలు కూడా వినాశనం అవ్వవు. మురళితో बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं. देखो, मुरली माना, ज्ञान माना क्या है? तलवार है. और उसका जो शार्पनेस आना माना कैसे आते हैं? योग से आते हैं. तभी विकारों को मार सकते हैं. మురళి అయితే చాలా వింటారు, అయినా కూడా వికారాలు పడిపోతూ ఉంటారు. సచ్ నహీ బతాతే. బాప్ कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते?
బాబా అంటున్నారు సత్యం అనేది చెప్పారట. బాబా అంటున్నారు మీరు పవిత్రంగా అవ్వలేకపోతే ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నారు? తబ్ క్యా कहते हैं ऐसा बोले तो? कहते हैं బాబా मैं అజామిల్ హూ. ఏమంటారట బాబా నేను అజామిల్ అంటే మహాపాపాత్మను. యహా ఆవుంగా తబ్ తో పావన్ బనూంగా. ఇక్కడికి వస్తేనే కదా అప్పుడే నేను పావనంగా అవుతాను. యహా ఆనే సే కుచ్ సుధార్ హోగా నహీ తో కహా జాయ్. ఇక్కడికి వచ్చానంటే కొద్దిగా బాగుపడతాను, మారుతాను. లేకపోతే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటారట. రాస్తా తో యహీ హే. దారి అయితే ఇదే ఉంది. ఐసే ఐసే భీ ఆతే హై. ఇలాంటి వారు కూడా వస్తారు. కోయి నా కోయి సమయ తీర్ లగ్ జాయేగా. అలా వస్తూ వారికి ఏదో ఒక సమయంలో ఈ జ్ఞానబాణం అనేది తగులుతుంది. బాబా యహా కే లియే భీ कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए. यहाँ के लिए మన మధుబన్ के लिए. బాబా ఇక్కడ గురించి కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడెవరు అపవిత్రులైతే రాలేరు. ये तो क्यों नहीं आ सकते वहां मधुबन? ये तो इंद्र सभा है. అదైతే ఇంద్ర సభ అంటున్నారు బాబా. अभी तक तो आ जाते हैं. एक दिन यहाँ भी ऑर्डिनेंस निकलेगा. जब पक्की गारंटी करे तब अलाउ करे. ఇప్పటి వరకైతే వస్తున్నారంటున్నారు బాబా. అలాంటి వారు కూడా ఒకరోజు చాలా పెద్ద ఆర్డర్ అనేది జారీ చేస్తారు. అప్పుడు చాలా పక్కగా గ్యారంటీ చేశారనుకోండి పవిత్రత విషయంలో, అప్పుడే అనుమతి అనేది దొరుకుతుంది, పర్మిషన్ అనేది. तो समझेंगे ये तो ऐसी संस्था है कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता. అప్పుడు అందరూ అర్థం చేసుకుంటారట ఇది ఎలాంటి సంస్థ అంటే ఇక్కడ ఎవరు అపవిత్ర లోపలికి వెళ్ళలేరు అని. तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है? మరి మీరు పిల్లలు అర్థం చేసుకున్నారు ఇది ఎవరి సభ? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं. देखो कितने नाम दे रहे बाबा. किसके पास बैठे हैं? भगवान के पास, ईश्वर के पास, सोमनाथ के पास, बबुलनाथ के पास. वही पावन बनाने वाला है. अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके. వారే పావనంగా తయారు చేసేవారు. ఇప్పుడు చివరికైతే చాలా మంది వచ్చేస్తారట ఈ జ్ఞానంలో. అప్పుడు ఎవరు కూడా హంగామాలు గొడవలు అనేవి చేయలేరు. आदि में तो बहुत हुआ ना. इस धर्म के जो होंगे वो निकल आएंगे. ఈ ధర్మానికి చెందిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు వచ్చేస్తారు. आज समाजी भी है हिंदू. सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है. ఆర్య సమాజీ వాళ్ళు కూడా హిందూ వాళ్ళటే. కేవలం ఈ మఠం వారి యొక్క మతాన్ని వాటిని వేరు చేసేసారనమాట. మేము వేరు అనేసి. देवताएं होते हैं सत्युग में. यहाँ सब हिंदू है. वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं. ये हिंदुस्तान तो देश का नाम है. దేవతలైతే ఉంటారు సత్యుగంలో. ఇక్కడైతే అందరు హిందువులు అంటారు. వాస్తవానికి హిందూ ధర్మం అంటూ లేదు. ఇక్కడ హిందుస్థాన్ అనేది దేశం యొక్క పేరు. तुम बच्चों को उठते बैठते चलते सदर्शन चक्रधारी बनना है. పిల్లలైన మీరైతే లేస్తూ కూర్చుంటూ నడుస్తూ కూడా స్వదర్శన్ చక్రధారిగా అవ్వాలి. స్టూడెంట్ కో పడాయికి యాద్ రహనీ चाहिए. మరి విద్యార్థికి ఏంటి చదువు యొక్క స్మృతి అనేది ఉండాలి. సారా చక్ర బుద్ధి మే హై. దేవతాओं और तुम्हारी में थोड़ा फर्क रहा है. थोड़ा ही फर्क है देवताओं हमारे में. बाबा किसको देख के बोल रहे होंगे नहीं? हमारा तो बहुत फर्क है अभी. तो బాబా పూర్తి చక్రం అంతా బుద్ధిలో ఉండాలి. దేవతలకి మరి మీకైతే కొద్దిగా తేడా ఉంది అంటున్నారు బాబా. పక్కే స్వదర్శన్ చక్రధారి బన్ జాయేంగే तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे. మీరు పక్కా స్వదర్శన్ చక్రధారిగా అయ్యారంటే తిరిగి విష్ణు కులానికి అవుతారు. మీరు విష్ణు కులానికి చెందిన వారిగా అవుతారు. तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं. वो देवताएं फाइनल है. మీరు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు మనం అలా అవుతున్నామని. ఆ దేవతలైతే ఫైనల్ రిజల్ట్ అన్నమాట. तुम फाइनल तब होंगे. कब होंगे फाइनल हम? जब कर्मातीत अवस्था हो.
మీరు ఫైనల్ ఎప్పుడు అవుతారంటే ఎప్పుడైతే కర్మాతీత అవస్థ అవుతుందో. श्री बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना. శ్రీ బాబా మిమ్మల్ని స్వదర్శన చక్రధారిగా తయారు చేస్తున్నారు. వారిలో జ్ఞానం ఉంది కదా. వహే తుమ్కో బనానే వాలా, బన్నే వాలా హమ్ హే, బనానే వాలా శ్రీ బాబా హే. వారు మిమ్మల్ని తయారు చేసేవారు. తుమ్ హో బన్నే వాలే, బ్రాహ్మణ్ బన్ ఫిర్ దేవతా బనేంగే. బ్రాహ్మణులుగా అయిన తర్వాతే తిరిగి దేవతలుగా అవుతారు. अब ये अलंकार तुमको कैसे दे? कौन सा अलंकार? जो विष्णु के रहते हैं ना, वो अलंकार तुमको कैसे दे सकते? ఆ అలంకారము మీకెలా ఇవ్వగలుగుతారంటున్నారు బాబా ఇప్పుడు. అబ్ తుమ్ పురుషార్థి హో, ఇప్పుడు మీరు పురుషార్థిగా ఉన్నారు. ఫిర్ తుమ్ విష్ణు కే కుల్ కే బంతే హో, తర్వాత తిరిగి మీరు విష్ణు కులానికి చెందిన వారి అవుతారు. సత్యుగ్ వైష్ణవ్ కుల్ హై నా, తో ఐసా బన్నా హై. సత్యుగం అంటే వైష్ణవ కులం కదా, అయితే మీరు అలా అవ్వాలి. తుమ్కో తో మీఠా బన్నా హై, ఐసా వైసా అక్షర్ బోల్నే సే నా బోల్నా అచ్చా హై. మీరైతే మధురంగా అవ్వాలి. అలాంటి మాటలు మాట్లాడడానికంటే మాట్లాడకుండా ఉండడం మంచిది అంటున్నారు బాబా. ఏక్ దృష్టాంత్ హే, దో లడ్తే తే, సన్యాసిని కహా ముఖ్ మే ముల్హారా డాలో. ఒక ఉదాహరణ ఉందన్నమాట. ఇద్దరు గొడవలు పడుతున్నారు. అయితే సన్యాసి ఏమన్నారు, నీ నోట్లో నాణెం వేసుకో అని చెప్పారనమాట. కభి నికాల్నా నహీ హై, ఇంకా నోట్లో అది వేసుకొని అసలు తీయకూడదట. తో రెస్పాండ్ మిల్నా సకే, వారు అన్నదానికి మీరు కూడా ఏమనకుండా ఉంటుంది అప్పుడు. 5 వికారోं को जीतना कोई मासी का घर नहीं है. 5 వికారాలని గెలవడం అనేది ఇదేమి అంత ఈజీ కాదు, అంత సహజమైన విషయం కాదనమాట. तो बोल रहे ना बाबा जो मुख में डालना है. तो कोई बहन ने पूछी, डालना माना दूसरों को डालना बोल रहे. వాళ్ళకి వేయాలని అడుగుతున్నారు అనమాట. तो कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं. కొద్దిమంది తన అనుభవాన్ని కూడా చెప్తారు. हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है. కొద్దిమంది తన అనుభవం ఏం చెప్తారట, మాలో చాలా క్రోధం ఉండేది, ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయింది అని అంటారు. బహుత్ మీఠా బన్నా హై, కల్ తుమ్ ఇన్ దేవతాओं के గున్ గాతే తే. చాలా మధురంగా అవ్వాలి. నిన్నటి వరకు మీరు ఈ దేవతల యొక్క గుణాల్ని మహిమ చేస్తూ ఉండేవారు. ఆజ్ తుమ్ సమజ్తే హో హమ్ యహ్ బన్ రహే హై. ఈ రోజు మీరేమనుకుంటున్నారు, మేము ఇలా తయారవుతున్నాము అని. నంబర్ వార్ హీ బనేంగే, జో సర్వీస్ కరేంగే ఉన్కా నామ్ జరూర్ బాబా భీ లేంగే. నంబర్ వారే అవుతారట. ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వారి పేరు బాబా తప్పకుండా తీసుకుంటారు. రాస్తా బతానా చాహియే, హమ్ భీ పెహలే కుచ్ నహీ జాన్తే తే. దారిని చెప్పాలి. మాకు కూడా ఇంతకుముందు ఏమి తెలిసేది కాదు. अब कितनी नॉलेज मिली है. जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है. చూడండి ఇప్పుడు ఎంత మంచి జ్ఞానం అనేది లభించింది. ఎవరైతే మంచి రీతిలో ఈ జ్ఞానధారణ చెయ్యరో వారి యొక్క రిపోర్ట్ వస్తుందట బాబా దగ్గర. బాబా ఇన్మే తో బహుత్ క్రోధ్ హై, బాబా जानते हैं ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर स्थूल सर्विस. బాబా అంటున్నారు, బాబా వీళ్ళు చాలా క్రోధం ఉందని బాబా దగ్గర రిపోర్ట్ వస్తుందట. బాబాకు తెలుసట వీరు ఆత్మిక సేవ అయితే చేయలేరు, అందుకని తిరిగి ఏం చేయండి, స్థూల సేవ అయినా చేయండి అన్నారు బాబా. హమ్ జో కర్ సక్తే వో కర్నా హై. ఏది చేయగలుగుతామో అది చేయాలా బాబా సేవలో. बाबा की याद में रहकर सर्विस करो तो అహోభాగ్యం. ఇప్పుడు బాబా స్మృతిలో ఉండి మీరు సేవ చేసినట్లయితే అహోభాగ్యం అంటున్నారు బాబా. ఏక్ దో కో యాద్ దిలాతే రహో, యాద్ సే బహుత్ బల్ మిలేగా. ఇతరులకి ఒకరిద్దరు కూడా మీరు స్మృతిని కలిగిస్తూ ఉండండి. స్మృతి ద్వారా చాలా శక్తి అనేది లభిస్తుంది. యాద్ కర్నే వాలోం కో ఫిర్ చాట్ రఖనా హై,
चार्ट से मालूम पड़ जाता है। सभी ने चार्ट रखा है जनवरी मास का याद का चार्ट రక్నా హే స్మృతి చేసేవారు తిరిగి చాట్ పెట్టుకోవాలి. చాట్ తో తెలుస్తుందన్నమాట. హర్ ఏక్ కో బాబా సావధాన్ కర్తే रहते हैं. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాబా అప్రమత్తం చేస్తూ ఉంటారు. విశ్వ మే శాంతి బహుత్ మాంగ్తే హై, జరూర్ కభీ విశ్వ మే శాంతి థీ. విశ్వంలో శాంతి అయితే చాలా అడుగుతూ ఉంటారు. తప్పకుండా ఎప్పుడో విశ్వంలో శాంతి ఉండేది. सत्युग में अशांति की कोई बात भी नहीं. स्वीट बाप, स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं. ఇప్పుడు సత్యుగంలో అశాంతి యొక్క విషయమే లేదంటున్నారు బాబా. మరి మధురమైన తండ్రి, మధురమైన పిల్లలు పూర్తి విశ్వాన్ని మధురంగా తయారు చేస్తున్నారట. అబ్ స్వీట్ కహా హై? ఇప్పుడు స్వీట్ ఎక్కడుంది? तो बाबा कह रहे मौत ही मौत लगा पड़ा है. ప్రపంచంలో మధురత ఎక్కడుందంటున్నారు బాబా. మృత్యువే మృత్యు ఉందట అన్ని చోట్ల. ये खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है. ఈ ఆట అనేది అనేక సార్లు జరుగుతుంది, మరి జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎండ్ నహీ హో సక్తి. చక్ర ఫిర్తా रहता है. అంతం అనేది అవ్వదు, ఈ చక్రం అనేది తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అచ్చా, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता माता पिता को बाप दादा को याद प्यार 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 और नमस्ते. और नमस्ते. ओम शांति. तो धारणा के लिए मुख्य सार में क्या बोले बाबा आज? ద్వారా ఆయువు పెరుగుతుంది, కర్మ వినాశం అవుతాయి, పావనంగా అవుతాయి. अच्छा, మీరు మిమ్మల్ని భగవంతుడు చదివిస్తున్నారు. అక్కడైతే దేవతలు చదివిస్తారు, ఇక్కడైతే మనుషులు చదివిస్తారు. ఇప్పుడు ఆత్మని పరమాత్మ చదివిస్తా ఉంటాం. పరమాత్మ చదివిస్తున్నారు, తేడా ఉంది కదా అని అన్నారు. అంటే మురళి వినటంలో ధనమే సంపాదిస్తారు కానీ మీరు వికర్మలు వినాశం అవ్వవు, దాని స్మృతి అని కూడా అనరు అన్నారు. వికారీలు కూడా వచ్చి మురళి వింటారు అని బాబా అంటారు. పవిత్రంగా అవ్వకుండా ఎలా వచ్చి ఇక్కడ మురళి వింటారు? చివరిలో వచ్చేవారు కూడా మాల్లో చివరిలో వచ్చేవాళ్ళు మాల్లో మనకి అవ్వచ్చు అవకాశం ఉంది అంటున్నారు బాబా. 8 घंटे याद करो, भोजन करते काम करते हुए भी 8 घंटा करो. ఇక్కడ అందరూ కూడా అంధకారంలో ఉన్నారు, మనం మొత్తం జ్ఞానం అనేది వెలుగులో ఉన్నారు. బ్రాహ్మణ జన్మ దేవతల జన్మ ఉన్నతమైన భగవంతుడే గ్రహిస్తారు. కర్మలు చేస్తూ కూడా స్మృతిలో ఉండేటటువంటి అభ్యాసం చేయమన్నారు. కనీసం 8 గంటలైనా సరే యోగ చేస్తూ చార్ట్ పెట్టుకోమని బైబిల్ చెప్తారు. విష్ణు కులానికి చెందిన వారుగా అవ్వాలంటే స్వదర్శన చక్రధారిగా అయినప్పుడే విష్ణు కులం చెందిన అవుతారు. వాళ్ళు చెప్పండి. ముఖ్యమైనది స్మృతి యాత్ర. స్మృతి ద్వారానే ఆయుష్ పెరుగుతుంది, వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి, మరి మన నడవడిక మాటలు అన్ని కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉంటాయి అంటున్నారు. మురళి వినడమే స్మృతి కాదంటారు బాబా. దాంతో పాటు 8 గంటలు స్మృతి చేయాలంటారు బాబా. ఇప్పుడు మీకు చాలా పెద్ద లాటరీ దొరికింది, ఎందుకంటే భగవంతుడు మీకు చదివిస్తున్నారు. సత్యయుగంలో అయితే దేవతలకు చదివిస్తారు, కలియుగంలో అయితే మనుషులకు చదివిస్తారు. కానీ మీ ఆత్మలకైతే స్వయం పరమాత్మ చదివిస్తున్నారు. ఇప్పుడు సుదర్శన చక్రధారిగా అవ్వాలి, మీలో పూర్తి సత్యయుగము వైష్ణవ లోకము, సత్యయుగ వైష్ణవ లోకం అయినప్పుడు శైవలోకం ఇప్పుడు తాపరమా?
సత్యయుగము వైష్ణవ లోకం అన్నాడు బాబా. మరి శైవలోకం ఇప్పుడు అంటే ద్వాపరం నుంచి మొదలవుతుందా? అది విష్ణువు, ఇదేమో శివుడు కదా అని. శివుడు అది పరంధాం అంటారు. శివలోకం అంటే అది పరంధాం, శివలోకం అంటే. కొత్త ఏ ప్రపంచంలో దేవీ దేవతలు ఉంటారు, వాళ్ళు మనుషులే కానీ దైవీ గుణాలు కలిగి ఉంటారు. అక్కడ కొట్లాటలు గొడవలు అని ఉండవు. శాస్త్రాలు అలా చూపించాయి. మనుషులు ఇక్కడ గొడవలు కొట్లాటలు డబల్ అహింసకులు, వీళ్ళు హింసకులు అని చెప్పి. धारणा के लिए मुख्य सार है. फर्स्ट पॉइंट, विकर्म विनाश करने व ఆయు को बढ़ाने के लिए, వికర్మలను వినాశనం చేసుకునేందుకు మరియు ఆయుష్ని పెంచుకునేందుకు याद की यात्रा में जरूर रहना है. వికర్మలను వినాశనం చేసుకునేందుకు మరి ఆయుష్ను పెంచుకునేందుకు స్మృతి యాత్రలో తప్పకుండా ఉండాలి. వికర్మ వినాश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है. याद से ही पावन बनेंगे. స్మృతి ద్వారానే పావనంగా అవుతారు. याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है. అందుకని తక్కువలో తక్కువ 8 గంటలు స్మృతి చార్ట్ ని తయారు చేసుకోవాలి. याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है. స్మృతి ద్వారానే పావనంగా అవుతారు. అందుకే తక్కువలో తక్కువ 8 గంటలు స్మృతి చార్ట్ను తయారు చేసుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్, దేవతాओं समान मीठा बनना है. దేవతల సమానంగా మధురంగా అవ్వాలి. దేవతాओं समान मीठा बनना है. ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है. ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేందుకు బదులు అసలేమి మాట్లాడకుండా ఉండడం మంచిది. ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है. అలాంటి మాటలు మాట్లాడేందుకు బదులు అసలేమి మాట్లాడకుండా ఉండడం మంచిది. रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाबा की याद रहे तो अहो भाग्य. ఆత్మిక సేవ మరి స్థూల సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు బాబా స్మృతి ఉన్నట్లయితే అహోభాగ్యము. रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद में रहे तो अहोभाग्य. वरदान है, सेवा में रहते कर्माती स्थिति का अनुभव करने वाले, సేవలో ఉంటూ కర్మాతీత స్థితిని అనుభవం చేసేవారే, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव. సేవలో ఉంటూ కర్మాతీత స్థితిని అనుభవం చేసుకునేవారే తపస్వి మూర్త భవ. एक्सप्लेनेशन है, समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है. సమయం తక్కువ ఉంది, మరి సేవ అయితే ఇప్పుడు కూడా చాలా ఉంది. सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है.
సేవలోనే మాయ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है. సేవలోనే స్వభావము సంబంధాల యొక్క విస్తారం ఉంటుంది, స్వార్థం కూడా ఇమిడి ఉంటుంది అందులో. उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी. ఇందులో కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ తగ్గిపోయింది అంటే మాయ కొత్త కొత్త రూపాన్ని ధారణ చేసి వస్తుంది. इसलिए सेवा और स्वास्थ्य के बैलेंस का अभ्यास करो. అందుకని సేవ మరియు స్వాస్థ్యత యొక్క బ్యాలెన్స్ పెట్టుకుని అభ్యాసం చేయండి. मालिक हो कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से सेवा लो. మీరు ఆత్మ యజమానిగా అయి కర్మేంద్రియాల రూపీ కర్మచారులతో సేవ తీసుకోండి. మన్ మే బస్ ఏక్ బాబా దూసరా నా కోయి. ఇంకా మనసులో ఇంత ఏముండాలి, ఒక బాబా తప్ప ఇంకెవరూ లేరు. ये स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मात స్థితి के అనుభవి తపస్వి మూర్త. ఈ స్మృతి అనేది ఎప్పుడు ఇమర్జ్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు అంటారు కర్మాతీత స్థితి యొక్క అనుభవి తపస్వి మూర్తులని అంటారు. స్లోగన్, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनावो. కారణం రూపీ నెగటివ్ ను సమాధానం రూపీ పాజిటివ్ గా చేయండి. कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनावो. కారణం రూపీ నెగటివ్ ను సమాధానం రూపీ పాజిటివ్ గా చేయండి. कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ. तो आज का अव्यक्त इशारा है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. अव्यक्त शांति द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थितिని అనుభవం చేసుకోండి. फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बोल व कर्म से मुक्त बनो. ఫరిస్తా స్థితి యొక్క అనుభవం చేసుకోవడానికి ఏ ప్రకారమైన వ్యర్థము మరియు నెగటివ్ సంకల్పాలు, మాటలు లేక కర్మల నుండి ముక్తులుగా అవ్వండి. వ్యర్థ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता. వ్యర్థము లేక నెగటివ్ ఈ భారం అనేది సదాకాలం కొరకు ఆ లోతైన శాంతి యొక్క అనుభూతిని చేసుకోనివ్వదు. अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो. ఇప్పుడు వ్యర్థం అనే భారం నుండి సదా తేలికగా అయి డబల్ లైట్ ఫరిష్తాగా అవ్వండి. ओम शांति. तो आज सदगुरुवार है, सभी मिलके बाबा को भोग ऑफर करेंगे. ओम शांति. साउंड को ये देखकर मतलब साउंड करना అరే ఇది పెట్టాను. ఇంట్లో రెండు కలిసి ఉంటుంది.
రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయండి.